میرے سرکار اب منزل یہاں تک آئی کہ اب اس واقعے کو ربط مسائل دے دوں، مگر آپ بھی دعا کیجئے کہ میں مکمل پڑھ لوں، اس لیے کہ یہ بچی زندان کے دروازے پر آ کے روتی تھی، تو محلے کے بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے، تو وہ گھر لوٹتے تھے تو وہ جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں، یعنی شام کے بچوں نے لفظ یتیم جانا ہے سکینہ سے، تو یزید کو ڈر ہو گیا کہ ہمارا تختہ حکومت پلٹ جائے گا اس بچی کی وجہ سے، اس نے بچی کو 1 مہینہ 18 دن تک ایسے قید خانے میں رکھا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا۔ پھر جناب سید سجاد نے بے پناہ کوشش کی تو بچی کو نکالا گیا، کہتے ہیں کہ اس اندھیرے گھر سے نکالنے کے بعد بچی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد جب بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو آپ کو معلوم ہے 4 سال کی بچی کا احتیاط کیا ہوتا تھا، پہلے چاروں طرف دیکھ لیتی تھی کوئی ہے تو نہیں، اب روتی تھی بابا، اور روتے روتے یہ بھی کہتی تھی کہ بابا تجھ پر رونے کی سزا یہ ہے کہ مجھے اس اندھیرے گھر میں بند کیا گیا کہ جہاں کے بعد پوری دنیا سکینہ کو دھندلی دھندلی دکھائی دیتی۔ اب دیکھیے آپ ذرا، سن 62 ہجری میں بچی شہادت ہوتی ہے، اب حکم یزید ہے کہ اگر بچی مر گئی ہے تو تم وہیں دفن کرو، ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ بھائی اتنا مظلوم ہے کہ ہتھکڑی بیڑی پہنے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی مرد ہے نہیں جو قبر بنانے میں بھی ساتھ دے۔ قبر بنانا عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک بیمار بھائی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ سکینہ کو قبرستان میں دفن کیا جائے، یزید کہہ رہا ہے نہیں، ہم بچی کی میت باہر نکلنے نہ دیں گے، اس لیے کہ انقلاب آ جائے گا، ہماری حکومت کی چولہے ابھی ہل جائیں گی، ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ تو بڑی بے کسی میں وہ قبر کیسے بنی، وہ تاریخ سنیے آپ، بڑی بے کسی میں قبر بنی۔ یہ بے کسی کا اندازہ نہیں چلا تھا، لوگ تو سمجھے تھے کہ رقیہ بنت علی کی قبر ہے، لیکن سن 1225 ہجری میں سید ابراہیم ایک بہت بلند پایا کے عالم تھے، ان کے زمانے کی بات ہے کہ بچی کی قبر میں پانی آنے لگا۔ جو لوگ پرانی تاریخ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ زندان کے پشت سے ایک نہر بھی جاری تھی، اور وہ اب نہیں ہے نہر، اب تو بازار سے مل گیا، تو وہ نہر کا پانی رس رس کے بچی کی قبر میں آتا تھا، جو بچی کو پسند نہیں تھا۔ اب کیوں نہیں پسند تھا؟ 10ویں محرم کو چونکہ چچا نہ لا پایا تو نفرت سی ہو گئی پانی سے بچی۔ تو اس نے خواب میں دکھایا، جناب سیدہ نے حاکم کو حکم دیا، قبر کی تعمیر کی بات ہوئی۔ اب کل حاکم مزدور بھیجے گا، بچی کی قبر کھودی جائے گی اور پختہ قبر بنے گی۔ سید ابراہیم اپنے حجرے میں لیٹے ہیں، رات کے وقت انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا۔ اب جو دروازہ کھلا تو دروازہ کی آہٹ سے ان کی آنکھ کھل گئی، جلدی سے بستر اٹھ کے بیٹھے تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی گھر میں داخل ہے۔ کہ سید تو نے مجھے پہچانا؟ تو سید نے کہا، ابراہیم نے، کہ شہزادی معاف کیجیے گا، ابھی اندھیرا ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہا میں تیرے تیسرے امام کی بیٹی سکینہ بنت الحسین۔ یہ ذہن میں رہا کہ نام فاطمہ تھا، لیکن سکینہ کے اوپر آپ کو معلوم ہے حسین کے سینے پر جب یہ سو جاتی تھی تو حسین کو بڑا سکون ملتا تھا، اس رعایت سے یہ سکینہ پکاری جانے لگی تھی۔ اب سید کہتے ہیں کہ میں تڑپ کے بستر سے زمین پر آیا اور ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی آپ، اور اس کو اب کہتے ہیں کہ میں نے اب اپنی آنکھ پر رکھ لی کہ یہ سید زادی ہے۔ فرمایا سید تو نجیب الطرفین ہے، دیکھ کل مزدور آئیں گے، میری قبر کھودی جائے گی، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، تو وہاں چلا جا، پردے کا اہتمام کر، اور میری میت کو تو خود سے لے کے الگ بیٹھ جانا، جب قبر تیار ہو جائے گی تو قبر پھر دفن کرنا، سید غیر کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔
सैयद इब्राहिम कहते हैं कि मैंने हाथों को जोड़ लिया, आप इमाम की बेटी हैं, मैं आपके जिस्म को हाथ लगाऊं ये हमारी हिम्मत में नहीं है। सैयद फिक्र मत कर, मेरी दादी ने तेरा इंतखाब किया है। सैयद इब्राहिम कहते हैं कि अब बस रोते रोते रात गुजारी उन्होंने। सुबह हुई, अजसाम जिंदा जो ईरान से किताब छपी उसमें लिखा है 3 दिन तक मैयत लिए बैठे रहे सैयद। 3 दिन तक मैयत बच्ची के लिए एक पर्दा वैसा कर लिया, और जैसे ही मजदूर गया तो सैयद पीछे सामने खड़े हो गए। मजदूरों से कहा जब तुम फौरे कुदार लगाना और जब कोई जिस्म या कोई तख्ते वगैरह दिखाई दे तो तुम हमको बुलाना। कहते हैं कि अभी 4 अंगुल से के बराबर मिट्टी हटाई थी कि कुछ जिस्म नजर आया तो मजदूरों ने चीख के पुकारा सैयद आओ। सैयद आए तो अब जो उन्होंने कहा हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यानी आप और हम क्या समझते हैं कि कब्र में पहले एक जगह बनाई जाती है, उसमें मुर्दा लेटाया जाता है, फिर तख्ते या पत्थर रखे जाते हैं, फिर मिट्टी रखा जाता है। सकीना के कब्र में कोई तख्ता या कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं था आजादारों। कहते हैं कि 4 अंगुल मिट्टी हटी के बच्ची का जिस्म नजर आया। अब समझिए आपके चौथे इमाम की मजलूमियत क्या थी। बड़ी मुश्किल से जमीन से मिट्टी हटाई, बच्ची को लेटा के मिट्टी में छुपा दिया। यही है दफने सकीना की तारीख। अज़ादाराने मजलूम करबला बड़ी दर्दनाक वाकया है जिसका मुकम्मल पढ़ लेना बड़ा दुश्वार है। सैयद कहते हैं मैंने मजदूर को हटाया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सब हटे। और अब उसके बाद अब वो जो पूरी तारीख किताब में छपी है उसका जुमला आपको मालूम है। कहते हैं कि जो कब्र पूरे तौर पर खोदी गई तब पता चला कि ये बाकायदगी से कब्र नहीं थी। ये ऐसा लग रहा था कि किसी लोहे या धारदार चीजों से खुरच खुरच के मिट्टी हटाई गई थी। बंधे हुए हाथ से एक भाई अगर कब्र बनाता भी तो कैसे बना सकता था। बड़ी मजलूमियत से इस 4 बरस की बच्ची की कब्र तैयार हुई और सकीना को लेटाया गया। अब जब 1225 हिजरी में जब सकीना की मैयत निकली, सैयद ने गोद में मैयत उठाई लेके वहां आ गए पर्दे में। अब कहते हैं कि 3 दिन तक जनाब सैयदा का मौजूदा ये हुआ कि फिर सैयद को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, लेके मैयत बैठे रहे। हाँ, अलबत्ता ये कि हर थोड़ी देर पर सैयद इब्राहिम चीख के रोते थे। मेरे सरकार में मजलिस खत्म कर रहा हूँ और अब मोमिनात में तो ताबूत सकीना आएगा, मगर अब जब यहाँ मातम हो तो आप ये समझ के मातम जरूर कीजिएगा कि अब उस मजलूमा का जिक्र है कि जिसमें हो नहीं सकता कि सकीना का जिक्र हो। चचा पास ना है। जब बच्ची की कब्र तैयार हो गई फिर से कब्र में डाला गया। अब वाकायदगी से कब्र बनी थी। जब बच्ची को लेटा दिया गया तो कुछ लोगों ने आकर पूछा सैयद तू, बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम, सैयद तू बार बार रोता क्यों था बच्ची की मैयत देख के। सैयद गश खा के गिर गए। फिर पानी छिड़क के इफाका हुआ। कहा तुम क्या पूछते हो, मैं क्यों रोता था। कहा क्यों रोते थे सैयद। कहते हैं कि जब बच्ची की मैयत लेके बैठा था तो मेरी निगाह बच्ची के रुखसार पर पड़ गई तो मैंने 4 उंगलियों के काले निशान देखे। सुनेंगे आप। सैयद कहते हैं मैं बर्दाश्त न कर सका, इसलिए कि कोई चोट लगने के बाद अगर काले निशान पड़ जाए तो महीना 2 महीना साल भर में खुद ब खुद मिट जाते हैं, मगर बच्ची 62 में दफनाई गई। अरे तकरीबन ये 1225 यानी तकरीबन ये 1100 से ज्यादा का अरसा गुजर गया, ये काले निशान हटे क्यों नहीं। सैयद कहते हैं मैं जब ये सोच के रोने लगा तो किसी ने मेरे कान में कहा सैयद तू क्या समझता है, बच्ची को 1 मर्तबा तमाचे मारे थे कि काले निशान पड़े थे। शाम गरीबा से लेके जिंदान शाम तक जब बच्ची बाबा को याद करती थी, कभी खूली तमाचे मारता, कभी शिब्र तमाचे मारता, इतने तमाचे पड़े। 1250 बरस के बाद भी सकीना की मैयत जब निकाली गई तो दोनों रुखसार पर तमाचों के निशान थे। ऐसी मजलूमियत में सकीना दफनाई। मातम हुसैन।